Hi students, today we will learn about the new topic Introduction to Polymer Chemistry. जे पॉलिमर केमिस्ट्रीची ओळख या टॉपिकमध्ये आज आपल्याला समजावून घ्यायची आहे. आपल्याला माहितीच आहे की पॉली म्हणजे मेनी आणि मस म्हणजे युनिट्स. When many units combine together to form a large molecule, it is called polymer. So polymers are the macromolecules, that is larger molecules, which are consisting of large number of simple and small repeating units called monomers. या अनेक सिंपल आणि स्मॉल रिपीटिंग युनिट्स एकमेकांमध्ये जॉईन झाले तर त्यापासून जो मोलेक्यूल तयार होतो त्याला पॉलिमर असं म्हटलं. देर आर डिफरंट एक्झाम्पल्स ऑफ पॉलिमर्स. You know, all plastics are nothing but polymers. All fibers are polymers. Or synthetic rubbers are also polymers. So they are made up of simple and small repeating units. So next is monomer. Mono means single and mer means unit. Single unit, that is simple and small low molecular weight repeating unit which is converted into polymer. ज्याचं रूपांतर पॉलिमरमध्ये होतं. हे छोटा मोलेक्यूल सिंपल आहे, त्याचं मोलेक्युलर वेट कमी आहे आणि तो पुन्हा पुन्हा रिपीट होतो आणि त्यापासून पॉलिमर तयार होतो. इज कॉल्ड मोनोमर. सो देर आर different processes of polymerization. So at first we will see what is polymerization. So polymerization is either synthetic or natural process. एक तर ती कृत्रिम प्रक्रिया असेल किंवा नैसर्गिक आहे. In which simple and small repeating units monomers are converted into polymer. जे मोनोमरचं रूपांतर पॉलिमरमध्ये ज्या प्रोसेसमध्ये केलं जातं त्याला पॉलिमरायझेशन प्रोसेस असं म्हणतात. अँड बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ नॅचरल पॉलिमर इज C6H10O5N. दिस इज सेल्युलोज. सो इट इज नॅचरली सिंथेसाइज्ड, नॅचरली प्रिपेअर्ड. इट इज ऑकर्ड इन प्लांटमध्ये तो नैसर्गिकरित्या तयार झालेला पॉलिमर आहे. And whenever we consider plastics are the synthetic polymers or synthetic fiber, just like nylon 66, nylon 6, terylene are prepared by polymerization process. So polymerization is a process in which monomers are converted into polymer. Simple and small repeating units, low molecular weight compounds are converted into high molecular weight compound, that is polymerization. So in polymerization process, whenever byproducts are removed along with the formation of condensation products, such a type of polymerization is called condensation polymerization. Some synthetic materials are manufactured by condensation polymerization. Best example is the fiber nylon 66 is prepared by condensation polymerization. And in polymerization process, whenever all repeating units get added in each other without formation of byproduct, such a type of polymerization is called addition polymerization. And formation of a plastic polythene is a type of addition type of the polymerization process. The polythene कसा तयार केला जातो पहा. For preparation of polythene we are taking n molecules of ethylene. So it is smaller unit. It has controlled molecular weight and its name is ethylene. Whenever this ethylene is heated under drastic condition, then pi bond between ethylene molecule is broken. Synthetic material is prepared. This synthetic material is having continuity unit, and at the right side of bracket we will write N, where N is called degree of polymerization. The value of N may be
10,000 to 2 lakh. It is larger value. And this synthetic material prepared is shown in square bracket. Its name given is polythene. So this process which is used to convert ethylene into polythene, monomer into plastic, is called polymerization process. And in that polymerization process, all ethylene molecule gets added in each other without formation of byproduct to form only one addition polymer. Such a type of polymerization is called addition polymerization. And whenever byproduct is removed in that polymerization process with the formation of condensation product, such a type of polymerization is called condensation polymerization. So in this topic we will see different polymerization processes. Some polymerization processes are synthetic polymerization process, where synthetic materials are used, prepared, and these synthetic materials are used in day-to-day life now. Now next point is classification of polymers based on. या क्लासिफिकेशनचं वर्गीकरण कशाच्या आधारे केलेलं आहे हे आज आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. सो फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन. जे तो पॉलिमर कशापासून मिळवला त्याचा ओरिजिन कोणता आहे यानुसार या पॉलिमरचं क्लासिफिकेशन नॅचरल पॉलिमर्स, सेमी सिंथेटिक पॉलिमर्स आणि सिंथेटिक पॉलिमर्स असं केलेलं आहे. The natural polymers are generally obtained from natural sources. You know, natural sources are nothing but the plants and animals. If they are obtained from plants, these polymers are called plant polymers. And best example of plant polymer is cellulose. If they are obtained from animals, such a type of natural polymers are called animal polymers. And best example of animal polymer is silk or wool. Next, on the basis of origin, classification of polymers is made is semi-synthetic polymers. So such a polymers are obtained from natural sources like cellulose, but in that polymers physical properties are so weak. Such a physical properties are modified by making chemical treatment on them. So such a semi-synthetic process is called regeneration process. So these types of polymers are called semi-synthetic polymers or regenerated polymers. And best examples of semi-synthetic polymers are acetate rayon, viscose rayon, cuprammonium silk, etc. Based on origin, the polymers are classified as synthetic polymers. These synthetic polymers are totally man-made polymers. पूर्णपणे मानव निर्मित आहेत. They are prepared from chemical compounds by making synthetic process on them. हे पूर्णतः मानव निर्मित की जे केमिकल कंपाऊंड्स पासून मिळवलेले आहेत ते तयार करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा नॅचरल सोर्स यूज केलेले नाहीत. केमिकल कंपाऊंड पासून तयार केलेले आहेत सिंथेटिक प्रोसेसमध्ये. अशा प्रकारच्या पॉलिमर्सना सिंथेटिक पॉलिमर्स असं म्हणतात. And best example of synthetic polymer is plastic or synthetic fibers like nylon 66, nylon 6, terylene, etc. So it is first way of classification based on origin as natural polymers, semi-synthetic polymers and synthetic polymers. Now classification of such a polymers is made on the basis of structure. त्याची रचना कशी आहे याच्यावरून यांचं पॉलिमरायझेशन केलेलं आहे. लिनियर पॉलिमर्स. सो सच अ पॉलिमर्स हॅव नो साइड बाय साइड अलाइनमेंट. त्यांच्यामध्ये साइड बाय साइड अलाइनमेंट असते. They are straight chain and generally linear polymers are used for manufacture of fibers. Based on structure they are branch chain polymers. म्हणजे झाडाच्या जशा फांद्या असतात तशा प्रकारे ब्रांचेस या पॉलिमरमध्ये लिनियर चेन्सना जर असतील तर अशा प्रकारच्या पॉलिमर्सना ब्रँच चेन पॉलिमर्स असं म्हणतात. याचं बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे स्टार्च. स्टार्च हॅज ब्रँचेस. अँड नेक्स्ट इज क्रॉस लिंक्ड पॉलिमर्स. या लिनियर चेन्समध्ये मध्ये मध्ये क्रॉस लिंकिंग झालेलं असेल, बॉन्ड्स तयार झालेले असतील तर त्याची स्ट्रेंथ वाढते. सच अ टाइप ऑफ पॉलिमर्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड क्रॉस लिंक्ड पॉलिमर्स. सो इट इज सेकंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. लिनियर पॉलिमर्स, ब्रँच चेन पॉलिमर्स अँड क्रॉस लिंक्ड पॉलिमर्स हे इन डिटेल आपण नंतर पाहणार आहोत. थर्ड वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर्स बेस्ड ऑन इंटरमोलिक्युलर फोर्सेस. त्यांच्यामध्ये फोर्सेस कोणत्या प्रकारचे आहेत याच्यावरून केलेलं क्लासिफिकेशन अत्यंत महत्त्वाचं आहे. इलॅस्टोमर्स
इलॅस्टिक मटेरियल जे ओढल्यानंतर ताणतं, पुन्हा जर फोर्स कमी केला तर ते ओरिजिनल पोझिशनला येतं. सो रबर इज इलॅस्टोमर, जे याच्यामध्ये फोर्स हा आपण अप्लाय केलेला असतो. फायबर्स आर ऑल्सो बेस्ड ऑन इंटरमोलिक्युलर फोर्सेस. थर्मोप्लास्टिक, थर्मो heat, the polymer which became soft on heating and hard on cooling are called thermoplastics. This classification is made on intermolecular forces. And last class is thermosetting polymers. Thermoset, whenever they are heated they remain hard and on cooling they remain hard. जे हीट केल्यानंतर त्या हीटचा परिणाम त्यांच्यावर होत नाही. इलेक्ट्रिकल स्विचेस मॅन्युफॅक्चर करण्यासाठी किंवा 4 व्हीलरचे डॅशबोर्ड्स मॅन्युफॅक्चर करण्यासाठी ज्या प्रकारचे पॉलिमर्स यूज केलेले आहेत अशा पॉलिमर्सला थर्मोसेटिंग पॉलिमर्स असं म्हणतात. सो बेस्ड ऑन इंटरमोलिक्युलर फोर्सेस देर आर 4 क्लासेस: इलॅस्टोमर्स, फायबर्स, थर्मोप्लास्टिक्स as well as thermosetting polymers. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर्स बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलिमरायझेशन. पॉलिमरायझेशन कोणत्या प्रकारचं केलेलं आहे याच्यावरून 3 क्लासेस पडलेले आहेत. ॲडिशन पॉलिमरायझेशन, म्हणजे या प्रकारचे पॉलिमर तयार होताना कोणत्याही प्रकारचा बाय प्रोडक्ट यामध्ये रिमूव्ह होत नाही, जे ॲडिशन प्रोडक्ट मिळतो. सो इट इज सिंथेटिक मटेरियल, इट इज कॉल्ड ॲडिशन पॉलिमर. कंडेन्सेशन पॉलिमर, म्हणजे त्या मोनोमरमधला मेजर पार्ट कंडेन्स झालेला असेल आणि त्यामधून सिम्पलर मोलिक्युल बाय प्रोडक्ट जर रिमूव्ह झालेले असतील तर अशा प्रकारच्या पॉलिमर्सना कंडेन्सेशन पॉलिमर्स असं म्हणतात. नायलॉन 66 इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ कंडेन्सेशन पॉलिमर, while nylon 6 is the best example of addition type of polymer. So मगाशीच आपण बघितलं की पॉलिथिन is prepared by addition type of the polymerization. And third class is ring opening. हे रिंग जर असेल ती ब्रेक झाली आणि त्यापासून लिनियर चेन तयार झालेली असेल, नायलॉन 6 is prepared by ring opening type of the polymerization process. So on the basis of mode of polymerization there are 3 polymers: addition polymers, condensation polymers and ring opening polymers. Now next, polymers based on classification of polymers based on number of monomers. कोणत्या प्रकारचे मोनोमर्स आणि किती वापरलेले आहेत, एक वापरले आहे, 2 वापरले की मेनी वापरलेले आहे याच्यावरून होमो पॉलिमर्स. The similar monomers whenever used, such a type of polymers are called homo polymers, and when different monomers are used it is called copolymers. Based on number of monomers, homopolymers and copolymers are the 2 types. And last is classification is made on the basis of biodegradability of that polymer. So biodegradable polymers, आत्ताची गरज, it is recent need, biodegradable polymers की जे डिकम्पोज होणार अशा प्रकारचे पॉलिमर्स अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. यांच्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही काही एक्झाम्पल्स यामध्ये पाहणार आहोत. आणि नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर्स दे आर व्हेरी डेंजरस फॉर एन्व्हायरमेंट. जे प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर्स, याचे काही एक्झाम्पल्स आणि त्याचे साईड इफेक्ट्स कोणते आहेत हे आपण इन डिटेल बायोडिग्रेडेबिलिटी या क्लासिफिकेशनमध्ये पाहणार आहोत. सो इन ऑल पॉलिमर्स आर क्लासिफाईड ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन, स्ट्रक्चर, इंटरमोलिक्युलर प्रोसेस, मोड ऑफ पॉलिमरायझेशन, नंबर ऑफ मोनोमर्स अँड बायोडिग्रेडेबिलिटी. यामध्ये महत्त्वाचा भाग म्हणजे बेस्ड ऑन ओरिजिन, स्ट्रक्चर आणि इंटरमोलिक्युलर फोर्सेस हे 3 वेज ऑफ क्लासिफिकेशन 12वीच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मला वाटतं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर्स बेस्ड ऑन डिफरंट क्रायटेरिया या ठिकाणी तुम्हाला समजलेलं आहे. हे आपण इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चरपासून पाहणार आहोत. तर आज आपण या ठिकाणी थांबूया. धन्यवाद. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर्स बेस्ड ऑन. या क्लासिफिकेशनचं वर्गीकरण कशाच्या आधारे केलेलं आहे हे आज आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. सो फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन. जे तो पॉलिमर कशापासून मिळवला त्याचा ओरिजिन कोणता आहे यानुसार या पॉलिमरचं क्लासिफिकेशन नॅचरल पॉलिमर्स, सेमी सिंथेटिक पॉलिमर्स आणि सिंथेटिक पॉलिमर्स असं केलेलं आहे. The natural polymers are generally obtained from natural sources. You know, natural sources are nothing but the plants and animals. If they are obtained from plants, these polymers are called plant polymers. And best example of plant polymer is cellulose. If they are obtained from animals,
Such a type of natural polymers are called animal polymers, and best example of animal polymer is silk or wool. Next, on the basis of origin, classification of polymers is made is semi-synthetic polymers. So such a polymers are obtained from natural sources like cellulose, but in that polymers physical properties are so weak. Such a physical properties are modified by making chemical treatment on them. So such a semi-synthetic process is called regeneration process. So these types of polymers are called semi-synthetic polymers or regenerated polymers. And best examples of semi-synthetic polymers are acetate rayon, viscose rayon, cuprammonium silk, etc. Based on origin, the polymers are classified as synthetic polymers. These synthetic polymers are totally man-made polymers. पूर्णपणे मानवनिर्मित आहेत ते. They are prepared from chemical compounds by making synthetic process on them. हे पूर्णतः मानवनिर्मित की जे केमिकल कंपाऊंड्स पासून मिळवलेले आहेत ते तयार करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा नॅचरल सोर्स यूज केलेले नाहीत. केमिकल कंपाऊंड पासून तयार केलेले आहेत सिंथेटिक प्रोसेसमध्ये. अशा प्रकारच्या पॉलिमर्सना सिंथेटिक पॉलिमर्स असं म्हणतात. And best example of synthetic polymer is plastic or synthetic fibers like nylon 66, nylon 6, terylene, etc. So it is first way of classification based on origin as natural polymers, semi-synthetic polymers and synthetic polymers. Now classification of such a polymers is made on the basis of structure. त्याची रचना कशी आहे याच्यावरून यांचं पॉलिमरायझेशन केलेलं आहे. लिनियर पॉलिमर्स. सो सच अ पॉलिमर्स हॅव नो साइड बाय साइड अलाइनमेंट. त्यांच्यामध्ये साइड बाय साइड अलाइनमेंट असते. दे आर स्ट्रेट चेन अँड जनरली लिनियर पॉलिमर्स आर यूज फॉर मॅन्युफॅक्चर ऑफ फायबर्स. बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर दे आर ब्रँच चेन पॉलिमर्स. म्हणजे झाडाच्या जशा फांद्या असतात तशा प्रकारे ब्रँचेस या पॉलिमरमध्ये लिनियर चेन्स जर असतील तर अशा प्रकारच्या पॉलिमर्सना ब्रँच चेन पॉलिमर्स असं म्हणतात. याचं बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे स्टार्च. स्टार्च हॅज ब्रँचेस. अँड नेक्स्ट इज क्रॉस लिंक्ड पॉलिमर्स. या लिनियर चेन्समध्ये मध्ये मध्ये क्रॉस लिंकिंग झालेलं असेल, बॉन्ड्स तयार झालेले असतील तर त्याची स्ट्रेंथ वाढते. सच अ टाइप ऑफ पॉलिमर्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड क्रॉस लिंक्ड पॉलिमर्स. सो इट इज सेकंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. लिनियर पॉलिमर्स, ब्रँच चेन पॉलिमर्स अँड क्रॉस लिंक्ड पॉलिमर्स. हे इन डिटेल आपण नंतर पाहणार आहोत. थर्ड वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर्स बेस्ड ऑन इंटरमोलिक्युलर फोर्सेस. त्यांच्यामध्ये फोर्सेस कोणत्या प्रकारचे आहेत याच्यावरून केलेलं क्लासिफिकेशन अत्यंत महत्त्वाचं आहे. इलॅस्टोमर्स, इलॅस्टिक मटेरियल जे ओढल्यानंतर ताणतं, पुन्हा जर फोर्स कमी केला तर ते ओरिजिनल पोझिशनला येतं. सो रबर इज इलॅस्टोमर. जे याच्यामध्ये फोर्स हा आपण अप्लाय केलेला असतो. फायबर्स, फायबर्स आर ऑल्सो based on intermolecular forces. Thermoplastic, thermo heat, the polymer which became soft on heating and hard on cooling are called thermoplastics. This classification is made on intermolecular forces. And last class is thermosetting polymers. Thermoset, whenever they are heated they remain hard and on cooling they remain hard. जे हीट केल्यानंतर त्या हीटचा परिणाम त्यांच्यावर होत नाही. इलेक्ट्रिकल स्विचेस मॅन्युफॅक्चर करण्यासाठी किंवा फोर व्हीलरचे डॅशबोर्ड्स मॅन्युफॅक्चर करण्यासाठी ज्या प्रकारचे पॉलिमर्स यूज केलेले आहेत अशा पॉलिमर्सला थर्मोसेटिंग पॉलिमर्स असं म्हणतात. सो बेस्ड ऑन इंटरमोलिक्युलर फोर्सेस देर आर फोर क्लासेस: इलॅस्टोमर्स, फायबर्स, थर्मोप्लास्टिक्स ॲज वेल एज थर्मोसेटिंग पॉलिमर्स. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर्स बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलिमरायझेशन. पॉलिमरायझेशन कोणत्या प्रकारचं केलेलं आहे याच्यावरून तीन क्लासेस पडलेले आहेत. ॲडिशन पॉलिमरायझेशन म्हणजे या प्रकारचे पॉलिमर तयार होताना कोणत्याही प्रकारचा बाय प्रोडक्ट यामध्ये रिमूव्ह होत नाही, जे ॲडिशन प्रोडक्ट मिळतो. सो इट इज सिंथेटिक मटेरियल, इट इज कॉल्ड ॲडिशन पॉलिमर. कंडेन्सेशन पॉलिमर म्हणजे त्या मोनोमरमधला मेजर पार्ट कंडेन्स झालेला असेल आणि त्यामधून सिम्पलर मोलिक्युल बाय प्रोडक्ट जर रिमूव्ह झालेले असतील तर अशा प्रकारच्या पॉलिमर्सना कंडेन्सेशन पॉलिमर्स असं म्हणतात. नायलॉन 66 is the best example of condensation polymer, while nylon 6 is the best example of addition type of polymer. तो मगाशीच आपण बघितलं की पॉलिथिन is prepared by addition type of the polymerization.
अँड थर्ड क्लास इज रिंग ओपनिंग. हे रिंग जर असेल ती ब्रेक झाली आणि त्यापासून लिनियर चेन तयार झालेली असेल, नायलॉन 6 इज प्रिपेअर्ड बाय रिंग ओपनिंग टाइप ऑफ दी polymerization process. So on the basis of mode of polymerization, there are three polymers: addition polymers, condensation polymers, and ring opening polymers. Now next, polymers based on classification of polymers based on number of monomers. कोणत्या प्रकारचे मोनोमर्स आणि किती वापरलेले आहेत, एक वापरले आहे, दोन वापरले की मेनी वापरलेले आहे, याच्यावरून होमो पॉलिमर्स. The similar monomers whenever used, such a type of polymers are called homo polymers. And when different monomers are used, it is called copolymers. Based on number of monomers, homopolymers and copolymers are the two types. And last is classification is made on the basis of biodegradability of that polymer. So biodegradable polymers, आत्ताची गरज, it is recent need, biodegradable polymers की जे डिकम्पोज होणार अशा प्रकारचे पॉलिमर्स अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. यांच्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही काही एक्झाम्पल्स यामध्ये पाहणार आहोत. आणि नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर्स दे आर व्हेरी डेंजरस फॉर एन्व्हायरमेंट. जे प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर्स, याचे काही एक्झाम्पल्स आणि त्याचे साईड इफेक्ट्स कोणते आहेत हे आपण इन डिटेल बायोडिग्रेडेबिलिटी या क्लासिफिकेशनमध्ये पाहणार आहोत. सो इन ऑल पॉलिमर्स आर क्लासिफाईड ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन, स्ट्रक्चर, इंटरमोलिक्युलर प्रोसेस, मोड ऑफ पॉलिमरायझेशन, नंबर ऑफ मोनोमर्स अँड बायोडिग्रेडेबिलिटी. यामध्ये महत्त्वाचा भाग म्हणजे बेस्ड ऑन ओरिजिन, स्ट्रक्चर आणि इंटरमोलिक्युलर प्रोसेस हे तीन वेज ऑफ क्लासिफिकेशन 12वीच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मला वाटते क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर्स बेस्ड ऑन डिफरंट क्रायटेरिया या ठिकाणी तुम्हाला समजलेलं आहे. हे आपण इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चरपासून पाहणार आहोत. तर आज आपण या ठिकाणी थांबूया.